जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SCIS गुरुकुल ऑनलाइन में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। हूँ पढ़ियार महेन्द्र आज अंग्रेजी विषय में एक नवा टॉपिक साथे तमारी सामे हाजर छूँ। केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां बधा? सरस। चलो तो आपणे हवे एक नवा टॉपिकनी वात करीए छे, आर्टिकल्स। आर्टिकल जे छे ए एक टॉपिक जे रह्यु पार्ट ऑफ द स्पीच एना एक सब टॉपिक तरीके आर्टिकल वपरातो होय छे। सब टॉपिक छे पार्ट ऑफ स्पीच नु। अहींया आर्टिकल जे छे एनुं आपणे गुजराती शुं करीशुं? तो आर्टिकल नु गुजराती जे छे ए उपपद। अहींया आर्टिकल्स एटले उपपदों अने आर्टिकल एटले उपपद एवो अर्थ थाय छे। आर्टिकलनी ज्यारे आपणे वात करीए छीए त्यारे अंग्रेजी भाषानी अंदर एकवचनना कोईपण जातिवाचक नाम एटले कॉमन नाउननी अंदर एना पहला हमेशा आर्टिकल ए एन के ध मुकाय छे। कॉमन नाउननी पहला आ एक याद राखशुं। नामना जे प्रकारो जोई गया एमां कॉमन नाम जातिवाचक जे नाम होय छे एना पहला आर्टिकल ए एन अथवा ध आवे। दाखला तरीके हूँ एक उदाहरण लखुं छुं, केविन हेज कैमरा। तो अहींया केविन हेज कैमरा जे छे, केविन हेज कैमरा, तो आ वाक्य खोटું છે। तो अहींया आपणे एम कहेवुं केविन हेज अ कैमरा। तो आ कैमरा जे छे ए नामनी पहेला आर्टिकल ए आवे छे, बराबर। तो आ रीते आर्टिकल जे छे ए जातिवाचक नाम जे होय ए नामनी पहेला वपरातुं होय छे। पछी आपणे आर्टिकलनी वात करीए छीए के आर्टिकल जे छे ए विशेषण जे होय, घणीवार नामनी पहेला विशेषण वपरातो होय, तो जो विशेषण होय तो विशेषण पहेला हमेशा आर्टिकल वपरातो होय छे। अहींया नोंधी लेजो, जो एकवचनना जातिवाचक नामनी पहेला कोईपण विशेषण आवतुं होय तो, फरीथी, जो एकवचन जातिवाचक नाम आपेलुं छे ए नामनी पहेला कोईपण प्रकारनुं विशेषण आवतुं होय तो आर्टिकल हमेशा ते विशेषण पहला मुकाय छे। जो विशेषण ने नाम बे भेगा ज्यारे आवता होय त्यारे विशेषणनी पहला आपणे आर्टिकल मूकवानुं। दाखला तरीके हूँ एक वाक्य लखुं छुं, जो अहींया ध काउ इज अ, ध वाक्य लखीए आपणे, ध काउ इज अ यूजफुल एनिमल। जो मित्रों अहीं जोई शकाय छे आ एनिमल शब्द छे एनी आगळ यूजफुल जे छे विशेषण छे, तो विशेषण पहेला आर्टिकल ए मूक्युं। जो एटले के आपणे हमणां ज वात करी ए रीते के जातिवाचक नामनी साथे ज्यारे विशेषण वपरायेलुं होय तो विशेषण पहेला ज हमेशा आर्टिकल आवे छे। एटले आर्टिकलनो ज्यारे आपणे उपयोग करीए त्यारे आपणे खास याद राखवानुं होय छे। पछी आपणे आर्टिकलनी ज वात करीए छीए आगळ। आज बीजुं आवुं ज उदाहरण लीए। दाखला तरीके एलिफન્ટ वाळुं उदाहरण लीए तो द एलिफન્ટ इज एन इंटेलिजंट एनिमल। आ काउनु जे रीते यूजफुल कीधुं ए रीते इंटेलिजंट एलिफंट माटे जो आपणे वापरी लईए त्यां तो द एलिफंट इज एन इंटेलिजंट एनिमल। तो आ रीते विशेषणनी पहेला हमेशा आर्टिकल आवतुं होय छे। आ पण आपणे नोंधी लेवुं जोईए। पछी आर्टिकलनी ज्यारे आपणे वात करीए छीए त्यारे आपणे सवाल थाय के सर आवा केटलाक आर्टिकल होय? तो आर्टिकल जे छे ए 3 छे पण एने 2 प्रकारमां विभाजित करेला छे। ए 2 प्रकारनी जो आपणे वात करीए तो डेफिनेट आर्टिकल अने इनडेफिनेट आर्टिकल। पहेलो प्रकार जे छे इनडेफिनेट आर्टिकल एटले के ए अने एन ए इनडेफिनेट आर्टिकल कहीशुं, अचोक्कस आर्टिकल कहीशुं। ज्यारे डेफिनेट आर्टिकलनी वात करीए त्यारे ध जे छे ए डेफिनेट आर्टिकल गणाय छे। एटले आ दृष्टिए आपणे जोईए तो आर्टिकलना प्रकार 2 छे परंतु आर्टिकल 3 छे। कया कया? ए एन अने ध। हवे ए एन अने ध जे छे आ आर्टिकलनी ज्यारे आपणे वात करीए छीए त्यारे आपणे सवाल ए पण थाय के सर आर्टिकल कई रीते आव्या, कई रीते बन्या हशे? तो मित्रों अहीं आपणे याद राखशुं के ए अने एन जे छे ए आर्टिकल ए अने एन आर्टिकल वन ONE वन एटले के एक
એનું ટૂંકું રૂપ બનાવેલું છે એવું આપણે વિચારી શકીએ છીએ. એ જ રીતે આર્ટિકલ ધ જે છે એ દર્શક વિશેષણો, જેને આપણે ધીસ કહીએ છીએ, એનું બહુવચન ધીઝ છે, ધેટ છે, ધેટનું બહુવચન ધોઝ થાય, તો એના શોર્ટ ફોર્મ તરીકે ધ આર્ટિકલ બનાવવામાં આવેલું છે. આ દ્રષ્ટિએ પાછું ફરી એકવાર આપણે કહીએ, આર્ટિકલ એ અને એન અનિશ્ચિત આર્ટિકલ છે, જ્યારે ધ જે છે એ નિશ્ચિત આર્ટિકલ એટલે ડેફિનેટ આર્ટિકલ છે એવું આપણે વિચારી શકીએ છીએ, કહી શકીએ છીએ. અહીંયા આર્ટિકલ જે છે એ આર્ટિકલ એ અને એન અને ધ આ ત્રણેય વચ્ચે શું તફાવત છે? ત્રણેય વચ્ચે તફાવતની આપણે જો વાત કરીએ તો એમાં સૌથી પહેલો મુદ્દો આપણે યાદ રાખીએ કે આર્ટિકલ એ અને એન એક વચનમાં વપરાય છે. આ આપણે એક યાદ રાખશું ફરીથી, આર્ટિકલ એ અને એન એક વચનમાં વપરાય છે, જ્યારે આર્ટિકલ ધ જે છે તે એક વચન અને બહુવચન બંનેમાં વપરાય છે. આર્ટિકલ એ અને એન એક વચનમાં, જ્યારે આર્ટિકલ ધ જે છે એક વચન અને બહુવચન બંનેમાં વપરાય છે. પછી આગળ આપણે કહીએ કે આર્ટિકલ એ અને એન એ કોઈ એક અને માત્ર એક એવા અર્થમાં અનિશ્ચિત વ્યક્તિ, પ્રાણી કે પદાર્થ. ફરીથી, આર્ટિકલ એ અને એન એ કોઈ એક એવા અર્થની અંદર અનિશ્ચિત વ્યક્તિ, પ્રાણી કે પદાર્થના એકવચન માટે વપરાય છે, પદાર્થ માટે એકવચનમાં વપરાય છે, જ્યારે આર્ટિકલ ધ જે છે, આર્ટિકલ ધ એ નિશ્ચિતતા, આર્ટિકલ ધ જે છે એ નિશ્ચિતતાનો ઉલ્લેખ કરે છે. તો આ રીતે આર્ટિકલ જે છે એ બે તફાવતમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ કે આર્ટિકલ એ અને એન એ ક્યારે આવે? આર્ટિકલ એ અને એન ક્યારે આવે? તો જો અહીંયા આ ટોપિક જે છે એ ટોપિકને જો આપણે થોડુંક વિભાજિત કરી નાખીએ તો બે ભાગમાં આપણે વહેંચી નખાય, એ અને એન ક્યારે આવે અને ધ ક્યારે આવે. બરાબર છે? એટલે સૌ પહેલાં આપણે એ અને એનની વાત કરીએ છીએ. એ અને એન ક્યારે આવે? તો અહીંયા સાવ ટૂંકો એક નિયમ છે, એ નિયમને સમજીએ એના પહેલાં વિસ્તારથી બે નિયમ જે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. એમાં આપણે યાદ રાખશું, કોઈ પણ જાતિવાચક નામ, એક વચનનું નામ ખાસ યાદ રાખજો, કોઈ પણ જાતિવાચક એક વચનનું નામ એના પ્રથમ અક્ષરનો ઉચ્ચાર સ્વર કે વ્યંજન, ખાસ યાદ રાખજો, સ્વર કે વ્યંજનથી શરૂ થતો હોય, પરંતુ અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, પરંતુ તેના પ્રથમ અક્ષરનો ઉચ્ચાર જો વ્યંજન થતો હોય, જો વ્યંજન થતો હોય તો અને તો જ, વ્યંજન થતો હોય તો અને તો જ આર્ટિકલ એ આવે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું કે સ્વર કે વ્યંજનથી ભલે શબ્દ શરૂ થતો હોય, પરંતુ એના પ્રથમ અક્ષર જે છે એનો ઉચ્ચાર જો વ્યંજન થતો હોય તો આર્ટિકલ એ જ વપરાય. દાખલા તરીકે હું એક ઉદાહરણ એ લઉં છું, અહીંયા જોઈ શકો છો, એન અવર, તો અહીંયા આ શબ્દ જે છે એ એચ છે. જો આપણે વ્યાખ્યા બાંધી કે સ્વર કે વ્યંજનથી શરૂ થતું, તો અહીંયા એચ જે છે એ વ્યંજન છે જો આમ, પરંતુ એનો ઉચ્ચાર જે છે એ અ થી શરૂ થાય છે, અ એટલે કે સ્વરથી થાય છે, માટે અહીંયા એન અવર કહેવાય. એવું જ બીજું ઉદાહરણ છે અહીંયા, 1 રૂપી નોટ, બરાબર, 1 રૂપિયાની નોટની આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા જો આ ઓ થી શરૂ થયું, મતલબ કે અંગ્રેજીમાં આપણને ખબર છે કે સ્વર જે છે એ ઈ આઈ ઓ યુ છે. આનેમાં આ જે સ્વરો છે એમાંથી ઓ થી શરૂઆત થયો, પરંતુ આ જ શબ્દનો ઉચ્ચાર વન થાય છે, ઓ એની છે એનું વન થાય છે. વ જે છે એ ખરેખર ગુજરાતીના આપણે અર્થમાં જોઈએ તો એ વ્યંજન છે, માટે ત્યાં આર્ટિકલ એ આવે. એટલે આ પ્રથમ વ્યાખ્યા જે જોઈ એમાં કોઈ પણ જાતિવાચક જે નામ આપ્યું હોય, એક વચનમાં હોય, એ શબ્દ સ્વર કે વ્યંજન ગમેથી શરૂ થતો હોય, પરંતુ એનો ઉચ્ચાર જે છે એ જો વ્યંજન થતો હોય તો આપણે એ મૂકવાનું. એવી જ રીતે એના
નિયમ પ્રમાણે એ જ નિયમ પાછું ફરીથી બનાવીએ એવો ને એવો. એ જ રીતે કોઈ જાતિવાચક નામનો પ્રથમ અક્ષર, યાદ રાખજો, કોઈ જાતિવાચક નામનો પ્રથમ અક્ષર સ્વર કે વ્યંજનથી શરૂ થતો હોય, પરંતુ તેના પ્રથમ અક્ષરનો ઉચ્ચાર જો સ્વર થતો હોય તો અને તો જ, ઉપરાંત તે શબ્દ એક વચનમાં હોવો જોઈએ. બરાબર? તો એક વચનમાં શબ્દ આપેલો હોય તો ત્યાં આર્ટિકલ એન જ આવે. દાખલા તરીકે અહીં આપણે અવર શબ્દ લખ્યો હતો એ રીતે તમે એમ એ સ્ટુડન્ટ લખીએ, આપણે એમ એ સ્ટુડન્ટ, તો અહીંયા એમ એ સ્ટુડન્ટ છે, અહીંયા એમ છે. જો આ 5 જે સ્વર આપણા ગુજરાત અંગ્રેજીના જે રહ્યા એમાંનો સ્વર નથી, અહીંયા વ્યંજન જ છે, એમ છે, છતાંય આનો ઉચ્ચાર અ થાય છે. જો આપણે હમણાં જ વ્યાખ્યામાં કીધું ને કે ઉચ્ચાર સ્વર થતો હોય અને શબ્દ એક વચનમાં હોય તો એ ન જ આવે. આ આપણે યાદ રાખશું. આ બંને નિયમો જે મેં તમને આપ્યા એ નિયમોને ટૂંકમાં આપણા શબ્દોમાં મૂકવું હોય, જે તમને મને બધાને યાદ રહી જાય એવું, તો ટૂંકમાં આપણી રીતે કહી શકાય કે કોઈ પણ શબ્દ એક વચનમાં હોય અને તે શબ્દના પ્રથમ અક્ષરનો ઉચ્ચાર ગુજરાતી સ્વર થતો હોય. અહીંયા ગુજરાતી યાદ રાખો, આપણી મધર ટંગ છે એની યાદ રાખજો. ગુજરાતી સ્વર, તો આપણને સવાલ એ થાય કે ગુજરાતી સ્વર વળી કયા? તો આપ ઘણી વાર એ પણ ભૂલાઈ જાય. તો અ, આ, ઈ, ઉ, એ, ઐ, ઓ, ઔ, અમ, અહ. બરાબર? એ ગુજરાતી સ્વરથી ગમે તે રીતે ગુજરાતી સ્વર ઉચ્ચાર જ્યારે થતો હોય ત્યારે અને તે શબ્દ એક વચનમાં હોય ત્યારે આર્ટિકલ એન જ વપરાય. આ આપણે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવું પડે છે. તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે એ ક્યારે આવે અને એન ક્યારે આવે. બરાબર છે? એ અને એન ક્યારે આવે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જય સ્વામિનારાયણ.